Hi students, today நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா properties of matrices பார்க்க போறோம். Last videosல we have seen inverse of a matrix எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதோட concepts and problems discuss பண்ணிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலனா கீழ descriptionல கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது first theorem number 1.1 உங்க bookல கொடுத்திருக்கு, அத பார்க்கலாம். For every square matrix A of order n, A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A multiplied by unit matrix of the same order. Okay, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா A adjoint of A is equal to adjoint of A. So இந்த பக்கம் இத first matrix வச்சிட்டு இத second matrix வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணாலோ, இத உல்டா வச்சிட்டு இத first செகண்டா வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் will be அதோட determinant ஓட யூனிட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதை ரிலேட் பண்ணி உங்கள் எக்ஸசைஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்கலாம். உங்கள் எக்ஸசைஸில் இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்ளம் 6 இன் எக்ஸசைஸ் 1.1. எக்ஸசைஸ் 1.1ல ப்ராப்ளம் நம்பர் 6. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இஃப் A equal to they are given a matrix, verify that அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா, அதாவது A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A unit matrix of n. This is what the sum is given. Adha matrix enna kuduthirukanga appadina 8 minus 4 minus 5 3. This is the question given. Question nalla read பண்ணிக்கோங்க. If A equal to ஒரு 2/2 matrix கொடுத்திருக்காங்க, verify in the theorem, that is A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A determinant of A. so இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போது matrix multiplication ஒரு 2/2 matrix multiplication. so A matrix இருக்கு, next we need adjoint of A. so adjoint of A எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு 2/2 matrixல adjoint of A எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இந்த principal diagonal elements interchange, then other elements sign change. so 4 5, this is your adjoint of A. ஓகேங்களா, so நம்ம A into adjoint of A பார்த்துடலாங்களா. A into adjoint of A, so A is 8 minus 4 minus 5 3 multiplied by 3 4 5 8. just multiply. 8 3s are 24 minus 20, இங்கே வந்து 8 4s are 32 minus 32, இங்கே வந்து 5 3s are 15 minus 15 plus 15, 5 4s are minus 20 plus 20 plus 24. so the answer is 4 0 0 4. so the first answer. okay, next நம்ம என்ன பார்க்கலாம், adjoint of A into A அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். so adjoint of A is 3 8 minus 4 minus 5 multiplied by 8, sorry, adjoint of the 3 4 5 8 8 minus 4 minus 5 3. so we just multiply. this is nothing but adjoint of A multiplied by A. so it is 3 8s are 24 minus 20, and here 12 minus 12 plus 12, 5 4s are 40 minus 40 minus 20 plus 24. so what is the answer is 4 0 0 4. okay, so இதுதான் A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A. next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா determinant of A into unit matrix n. so இதை 1 ன்னு வச்சுக்கிறேன், இதை 2 ன்னு வச்சுக்கிறேன். so we will find determinant.
8 8 3 minus 4 minus 5, so 8 3s are 24, 24 minus 20, answer is 4. So the determinant of A equal to, so determinant of A into In, so In வந்து இதில் I2, so what is your I2? 1 0 0 1, so 4 into 1 0 0 1, so the answer is 4 0 0 4. This you can mark it as 3. So இந்த மூணுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸும் ஒன்றா தான் இருக்குது. Therefore 1 equal to equation 2 equal to equation 3, which symbolizes A into adjoint of A equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into unit matrix of order n. Okay, so we have verified. So theorem 1.1 வந்து A into adjoint of A equal to adjoint of A into A equal to determinant of A into unit matrix of the same order. ஓகேங்களா, அதை வெரிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. தட் இஸ் எக்ஸசைஸ் 1.1ல உங்களோட 6th ப்ராப்ளம். அதை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது தியரம் 1.2. தியரம் 1.2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let A be a square matrix of order n. So it's a square matrix of order n. If there exists a square matrix B of order n, so same orderல B ன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, A ன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, B ன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, such that AB equal to BA equal to unit matrix. அதாவது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் AB அப்படின்னு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுமே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சேம் ஆர்டர். இப்போ இது ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கலாம், இது ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ், ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும். எப்போ அது யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா, then the matrix B is called inverse of A. அப்போ Bங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை, B is also equal to A inverse. So அப்போ AB equal to BA equal to unit matrix அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதில் A inverse equal to A inverse A equal to unit matrix. இதுதான் அந்த கண்டிஷன். ஸோ இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சேமோட இன்வெர்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, ரிசல்ட் வந்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதோட இன்வெர்ஸை லெஃப்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, ரைட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, அதோட ரிசல்ட் வந்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது லெஃப்ட் ரைட் அப்படிங்கிறத வர இது வந்து ப்ரீ மல்டிப்ளை, இது வந்து போஸ்ட் மல்டிப்ளை சொல்லலாம். ஒரு மேட்ரிக்ஸை அதனுடைய இன்வெர்ஸ்லேயே ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வரக்கூடியது ஆன்சர் வந்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தியரம் 1.5. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, லெட் A B C be a square matrix of order n. ஸோ 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, A B C மூணுமே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ், மூணும் ஒரே ஆர்டர், மூணுமே 2x2னா 2x2 or 3x3. ஓகே, இஃப் A is a non-singular matrix, non-singular matrixனால் A inverse இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ A வந்து ஒரு நான்-சிங்குலராக மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் பொழுது AB equal to AC, then B equal to C. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, AB equal to AC, அப்போ B equal to C, இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா then B equal to C. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let A B C be a square matrix of order n. அதே மாதிரி அது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா A inverse எக்ஸிட்டாக இருக்குது. ஸோ AB equal to AC அப்படின்னா it is B equal to C. இது எப்படின்னா, we are pre-multiplying by A inverse. So pre-multiply by A inverse. அப்போ we will give A inverse இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம். அப்போ இது என்ன ஆகும், இது ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக மாறும், இது வந்து ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ this is IN, this is IN. அப்போ என்ன ஆகும்னா, this will be B equal to C. இதுதான் we call it as left cancellation law as per theorem 1.5. இதே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் cancellation law next theorem 1.6. அதுலேயும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let A B C be a square matrix of order n if A is non-singular and BA equal to CA. அப்போது BA equal to CA, same BA equal to CA அப்படி இருக்கும்
அப்படி இருக்கிறதுல பிசின்னு வரும். இது எப்போ வரும் அப்படின்னா போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது. இப்போ போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா பிஏ இன்வெர்ஸ் இங்கே வரும், சிஏ இன்வெர்ஸ் இங்கே வரும். ஸோ இந்த பக்கம் இன்வெர்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் லெஃப்டில் பண்ணாலும் ஆன்சர் பி யூனிட். ஸோ இது வந்து B of unit and C of unit matrix வரும். Therefore B equal to C. ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லா. போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணால் இட் இஸ் அ ரைட் கேன்சலேஷன் லா. ஸோ இந்த ரெண்டு லா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி we will see problems. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சம் வந்து எக்ஸைஸ் 1.1ல் இருக்க ஃபோர்த் சம். எக்ஸைஸ் 1.1ல் we will see fourth sum. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா if A equal to they have given a matrix 5 3 minus 1 minus 2, show that A square minus 3A minus 7I equal to 0 matrix of order 2, hence find A inverse. இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு கண்டிஷனல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அதை ஷோ பண்ணுங்கள். ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் ஏ இன்வெர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டேரெக்டாக ஃபைண்ட் ஏ இன்வெர்ஸ்னால் நம்ம கன்வென்ஷனலாக பண்ணுற மாதிரி ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைட் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏன்னு பண்ணிடலாம். பட் அவங்க இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனால we have to first show that அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டான, அதுக்கப்புறம் we will check A inverse. Okay, first we will do first part. So it's A square 5 3 minus 1 minus 2 5 3 minus 1 minus 2. You multiply, it is 5 5 25 minus 3 again 15 minus 6 minus 1 into 5 minus 5 minus into minus, okay, minus 5 plus 2 அடுத்தது minus 3 plus 4. So solve பண்ணா it is 22, it is 9, and here it is minus 3, here it is 1. Okay, so this is your A square, and we will find 3A 3 into 5 3 3 into 5 3 minus 1 minus 2, so it is 15 9 minus 3 minus 6, so we will have 7I 7 7 0 0. So இப்போ அந்த equation we will substitute A square minus 3A minus 7I is equal to, so it is A square is 22 9 minus 3 1 minus of, this is 15 9 minus 3 minus 6 minus 7 0 0 7. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 22 minus 15 7 7 minus 7 is 0, 9 minus 9 minus 0 is 0, minus 3 இது plus 3, so minus 3 plus 3 0, 1 plus 6 is 7, 7 minus 7 is 0. ஸோ அது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சிம்பிள், அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ we have to find A inverse. A inverse எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா we will use theorem number 1.5 left cancellation law. So left cancellation law யூஸ் பண்ணி we will find. So I will do it here. See, A square minus 3A minus 7I equal to 0 2. So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா pre-multiplied by A inverse. அப்போ A inverse pre-multiply பண்ணால் A inverse A square minus 3A minus, sorry, 3A inverse A minus 7A inverse equal to 0. அப்போ இது என்ன ஆகும்னா this will become A minus 3I minus 7A inverse equal to 0. Okay,
இந்த 7A inverse அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ 7A inverse equal to A minus 3I. ஸோ 7 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா A inverse equal to 1/7 A minus 3I. So we all know what is A minus 3I. So A is 5 3 minus 1 minus 2 minus of 3I is 3 0 0 3. So 5 minus 3 is 2, 3 minus 0 is 3, minus 1 minus 0 is minus 1, minus 2 minus 3 is minus 5. So அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 1/7 times அதான் A inverse. So A inverse equal to 1/7 times of the same value 2 3 minus 1 minus 5. This is your answer. Okay. So இப்போ ரெண்டு பார்ட் இருந்தது கொஸ்டின்ஸில் we have done A, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதோட எலமெண்ட்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். A² 3A 7I இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு we have substituted in the equation, we have shown that it is a zero matrix. அதுக்கப்புறம் இந்த A inverse கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have formulated a formula by equation using this equation. அதில் A inverse pre-multiply பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னே we got A inverse equal to 1/7 A minus 3I. we have done it. நம்ம வேணால் அதை ஒரு சின்ன செக் பண்ணிக்கலாம். இது எக்ஸாமில் இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ நம்ம A inverse அப்படிங்கிறது 1/determinant of A into adjoint of A. கரெக்டுங்களா? ஸோ determinant of A அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா 5 3 minus 1 minus 2. So it is minus 7, sorry minus 10 plus 3. So answer is minus 7. Adjoint of A என்ன வரும்னா principal diagonal வந்து interchange. கரெக்டுங்களா? ஸோ மைனஸ் 2 இங்கே வரும், 5 இங்கே வரும், இது சைன் சேஞ்ச் minus 3 plus 1. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த 1/-7 உள்ளே போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 1/7 சைன் எல்லாத்துக்கும் சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ 2 3 minus 1 minus 5. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சம் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு சம் நம்ம ரைட் கேன்சலேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சம் வந்து சம் நம்பர் 13. சம் நம்பர் 13ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா A B C அப்படின்னு 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ A equal to 1 minus 1 1 2 0 இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது B equal to 3 minus 2 1 1 3 minus 2 1 1 இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு C equal to 1 1 2 2. வெரி குட். அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் அ மேட்ரிக்ஸ் X. ஃபைண்ட் மேட்ரிக்ஸ் X. அப்புறம் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா such that A X B is equal to C இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸுன்ற டேர்ம் தான் எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே ரெண்டு எக்ஸுக்கு லெஃப்டில் A இருக்குது, ரைட்டில் B இருக்குது. அப்போ இந்த லெஃப்டில் இருக்க பியை எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோனா ப்ரீ மல்டிப்ளை பை A இன்வெர்ஸ். அப்போ A இன்வெர்ஸ் A வந்து ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக மாறிடும். தட் இஸ் யுவர் லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் பியை தூக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா போஸ்ட் மல்டிப்ளை by B inverse. அப்போ B into B inverse என்ன ஆகும்? It will become a unit matrix. So we will do that. So இங்கே A inverse, இங்கே B inverse. So இங்கே பண்ண மாதிரி இதுக்கும் பண்ணணும். Pre multiply, post multiply. அப்போ இது என்ன ஆகும்? யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆகிடும், இது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ X அப்படிங்கிற டேர்ம் என்னன்னா A inverse C B inverse. So ரொம்ப சிம்பிள். So we have framed a equation using left cancellation law and right cancellation law. ரெண்டுமே theorem 1.5 and 1.6. But it's some very easy. So we need to find A inverse. அதே மாதிரி we need B inverse. C அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் we will find A inverse.
A inverse equal to 1 by determinant of A adjoint of A. So determinant of A என்னது 1 minus 1 2 0. So 0 plus 2 equal to 2. அடுத்து adjoint of A என்னது, we need to interchange 0 1. We need to sign change. So 1 minus 2. ஓகேங்களா? ஸோ இது எடுத்துகிட்டு போய் we will write here. So A inverse அப்படிங்கிறது 1 by 2 of 0 1 minus 2 1. ஓகே, அடுத்து what we are going to see, இங்கே நான் B inverse போடுறேன். So B inverse equal to 1 by determinant of B adjoint of B. So we need determinant of B, that is nothing but 3 minus 2 1 1. So 3 plus 2 equal to 5. We will see adjoint of B. This is interchange. So 1 3 sign change. So it is 2, it is minus 1. So B inverse equal to 1 by 5 times 1 2 minus 1 3. So first இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா A inverse C multiply பண்ணிவிட்டு அந்த மேட்ரிக்ஸை we will multiply with B inverse. So first we will do A inverse C. So 1 by 2 0 1 minus 2 1 into C வந்து 1 1 2 2. So 1 by 2 னு வச்சுக்கலாம். So this is 0 into 1 is 0, 1 into 2 is 2, 0 into 0, 1 into 2 is 2, minus 2 into 1 is minus 2, plus 2, so 0, minus 2, plus 2, 0. So இது 2ல இருக்கனால we can simplify and divide பண்ணிங்கன்னா it will be 1 1 0 0. So this is the matrix A inverse C. So what we can do is இங்க எழுதலாம். So x equal to A inverse C into B. So this is in the term வந்து 1 0 sorry 1 1 0 0 1 by 5 1 2 minus 1 3 1 by 5 1. இப்போ minus 5 1 by 5 we will have a scalar multiple. So 1 into 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, so 1 minus 1 is 0, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, so 2 plus 3 5, 0 into 1 is 0, 0 into minus 1 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 3 is 0. So இது 5ல இருக்கனால the x value is 0 1 0 0. This is your answer. ஸோ இந்த சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. A equal to B equal to C equal to ஒரு 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ். அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க AXB equal to C அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் X அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. நம்ம லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் ரா அண்ட் ரைட் கேன்சலேஷன் ரா ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கத்தையும் அந்த பக்கத்தையும் கேன்சல் பண்ணி X அப்படிங்கிறத A இன்வெர்ஸ் C B இன்வெர்ஸ்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு தேவைப்படுற டேர்ம்ஸில் கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் A இன்வெர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிச்சோம், B இன்வெர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த A இன்வெர்ஸ் C மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு B இன்வெர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம். வி காட் த ஆன்சர் அஸ் மேட்ரிக்ஸ் 0 1 0 0. ஐ திங்க் ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கேன்சலேஷன்லாம் ஒரு கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தியரம் 1.9. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் A இஸ் எ நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் n தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம ரெண்டாவது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பார்ப்போம். அதில் என்னென்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பவர் n மைனஸ் 1. ஓகேங்களா? இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு அட்ஜாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு கொஷின் வந்து அட்ஜாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. உங்களை வந்து ஒரு A இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அது எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் adjoint of A is equal to determinant of A into power n
minus 1. ஸோ இதுதான் தியரமில் இருக்க ரிலேஷன். ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு 3/3 மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது எப்படி ரீரைட் பண்ணி எழுதுறேன்னு பாருங்கள். adjoint of A is equal to 3 minus 1. So A square equal to adjoint of A. அப்போ square root, taking square root on both sides, so determinant of A equal to square root of determinant of adjoint of A. So determinant of A equal to square root of adjoint of A. இப்போ நம்ம A inverse formula என்ன அப்படின்னா 1 by determinant of A multiplied by adjoint of A. So determinant of A is nothing but, sorry, இங்கே plus or minus கொடுக்க மாட்டேன், ஸ்கொயர்னா plus or minus. So plus or minus 1 by square root of adjoint of A into adjoint of A. So this is to find A inverse. So A inverse ஒரு adjoint மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா A inverse equal to plus or minus 1 by square root of determinant of adjoint A into adjoint A. Next அதில் இருக்க third subdivision பார்க்கலாம். அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா adjoint of adjoint A is equal to determinant of A n minus 2 into A. So we will take n equal to 3. So adjoint of adjoint A is equal to determinant of A 3 minus 2 into A. So அப்போ இது என்ன ஆகும்னா adjoint of adjoint A is equal to determinant of A into A. So your A is 1 by A should be 1 by determinant of A adjoint of adjoint A. So your determinant of A is plus or minus square root of determinant adjoint A. So A equal to 1 by plus or minus square root of determinant of adjoint of A into adjoint of adjoint A. So you have to remember these two formulas. So questionல வெறும் adjoint மட்டும் கொடுத்துட்டு உங்களை A கண்டுபிடிக்க சொன்னாலோ இல்லை A inverse கண்டுபிடிக்க சொன்னாலோ we can use this formula to find. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற சம் பார்த்தீங்கன்னா சம் நம்பர் 8. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா adjoint of A ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க, find Aன்னு கேட்டிருக்காங்க. if adjoint of A two minus 4 2 minus 3 12 7 so minus 7 minus 2 0 minus 2. Okay, sorry, இது plus 2. find A. so question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா adjoint of A கொடுத்துட்டு find Aன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக டெரைவ் பண்ண அந்த ஃபார்முலாலேருந்து we can write A equal to plus or minus 1 by square root of determinant of adjoint A into adjoint of adjoint A. Okay, so இது adjoint of A, இதோட determinant, அப்புறம் இதோட adjoint, இது ரெண்டுத்தையும் we have to find. அப்புறம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வர end ஆன்சர் தான் உங்களுடைய A. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். determinant of adjoint A equal to 2 into 24 plus 0 plus 4 into minus 6 minus 14 plus 2 into 0 plus 24. So answer is 48
plus minus 80 plus 48. So 48 plus 48 is 96. 96 minus 80 equal to 16. So we got adjoint of A. Determinant of adjoint A. We got determinant of adjoint A. இப்போ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம். So we have covered up this area. இப்போ இந்த adjoint A க்கு adjoint கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த adjoint A க்கு we have to find cofactor matrix. அதோட transpose தான் adjoint of adjoint A. So we will find cofactors of adjoint A. Okay. So cofactor எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா I'll write so எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் சிம்பிள் எழுதிக்கிறேன். இனிஷியலாக ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் காலம் 24 minus 0, so it is 24. Okay. ஸோ இந்த டேர்ம் பார்க்கும்பொழுது it is minus 6 minus 14, so minus 20 minus into minus 20 plus 20. ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 0 minus into minus plus 24. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் பார்க்கலாம். that is this one. ஸோ 2 into minus 4 is minus 8. இது minus 0. ஸோ minus 8 into minus 8 plus 8. அடுத்தது இந்த டேர்ம் பார்க்கலாம். ஸோ it is 2 into 2 is 4. இந்த 2 into 2 minus 2 into 2 is minus 4 minus of minus 4. So 4 minus of minus 4 is 4 plus 4 8. So plus 8. அடுத்தது இந்த டேர்ம் பார்க்கலாம். It is 0 minus 8. So plus 8. அடுத்தது இதுக்கு பார்க்கலாம். It is minus 28 plus 28 minus 24. So plus 28 minus 24 is 4. Next in the term பார்க்கலாம். So 7 2s are minus 14 plus 6. Minus 14 plus 6 is minus 8. So plus 8. Next in the term பார்க்கலாம். It is 12 2s are 24. 24 minus 12. So plus 12. So this is your adjoint of cofactor of adjoint A. So adjoint of adjoint A என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதோட transpose. So 24 20 24 8 8 8 4 8 12. We have found out adjoint of adjoint A. Square root of determinant adjoint A கண்டுபிடிச்சாச்சு. Just substitute in the formula. So A equal to plus or minus 1 by 4 24 8 4 20 8 8 24 8 12. That's all. The sum is over. இங்கே நம்ம சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னும் முடியல. நெக்ஸ்ட் வீடியோலையும் I'll post properties of inverse. It comes in a part 1 and part 2. And thank you.